Hello everyone, I am Vedant Joshi, welcoming you all to the today's lecture of the economics. So this is the part 9th of our chapter number 4, that is banking and the monetary policy. And in the part 8th we have covered about the monetary functions of the Reserve Bank of India. Okay, so in the today's lecture we will cover about the non-monetary function. Okay, non-monetary functions of the commercial bank. So monetary functions are probably 5 and non-monetary functions are 3. Very easy to remember. See, as the name suggests, non-monetary functions. Non-monetary functions means what? The functions rather than monetary. It's known as non-monetary, other than monetary. The company which is not a private company is known as a public company. The definition of the public company is given in the Companies Act 1956. The company which is not a private company, it is known as a public company. So થોડુંક એના જેવું જ લાગે અહીંયા. Monetary functions, non-monetary functions means the functions which are not monetary, which are they are known as the non-monetary functions. Generally એનો મતલબ તો એવો જ થતો હોય છે કે monetary ન હોય, non-monetary. But what is the exact meaning of that? See, non-monetary functions નો મતલબ એવો છે કે જ્યાં મોનેટરી ટ્રાન્ઝેક્શનનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ નથી હોતું. અહીંયા આપણે મોનેટરી ટ્રાન્ઝેક્શન્સનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હતું, કરન્સી ઇસ્યુ, દેન આફ્ટર બેન્કર ટુ ધ ગવર્મેન્ટ, ક્રેડિટ કંટ્રોલ, કસ્ટડિયન ઓફ ફોરેન એક્સચેન્જ, આ બધા જ ફંક્શનની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક મનીનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હતું, મોનેટરી ટ્રાન્ઝેક્શનનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હતું. નોન મોનેટરી ફંક્શન્સની અંદર એ હશે નહીં. So first of all, we'll start with the regulatory and supervisory functions. Regulatory and supervising functions. It means that Reserve Bank of India regulates, monitors and supervises the entire banking system in India. Okay, that particular thing we have already studied in the definition, I think. The definition of the central bank, or the definition of the Reserve Bank of India. It's a bank or the apex bank of India which controls and regulates and monitors, supervises the entire banking system in India. Okay. So first of all, the non-monetary function is regulatory and supervisory function. मतलब बधी बैंक નું ध्यान राखे छे. જેમ પપ્પા એના છોકરાઓનું ध्यान રાખે એમ RBI પણ બધી જેટલી બેંક્સ છે ઇન્ડિયાની અંદર તેનું ध्यान રાખે છે, તેને સુપરવાઇઝ કરે છે, કઈ મિસ્ટેક હોય તો એને કરેક્ટ કરે છે. So this all are the you can say non-monetary function of the Reserve Bank. Okay. RBI supervises the functioning of the entire financial and money markets, which include the branch expansion and method of working of the scheduled banks, working of the non-banking finance company, that is NBFCs, and cooperative banks. એટલે scheduled banks હોય કે પછી NBFCs હોય, નોન બેન્કિંગ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન, એનો એક એક્ઝામ્પલ મેં તમને આપેલો હતો. ઓકે, હજી એકાદી જેમ કે તમારે જોતું હોય તો બજાજ ફિન્સર્વનો મેં તમને એક મોટો એક્ઝામ્પલ આપેલો હતો. ઇટ્સ વન કાઇન્ડ ઓફ NBFC. ઓકે, ધેન આફ્ટર મુથુટ ફાઇનાન્સ, સો વન કાઇન્ડ ઓફ NBFC, નોન બેન્કિંગ ફાઇનાન્સ કંપનીઝ. સો એને હેન્ડલ કરવાનું કામ, દેન આફ્ટર શેડ્યુલ્ડ બેંક્સને સુપરવાઇઝ કરવાનું કામ, કોઓપરેટિવ બેંક્સને સુપરવાઇઝ કરવાનું કામ, આ બધું જ RBI કરે છે. Okay, so these all things are included in the regulatory and supervisory function. So this particular first point is very easy. Here you have to write only 1 or 2 points, that is RBI supervises and regulates the entire banking system as well as the NBFCs and cooperative bank. Okay, now second thing, that is the promotional functions. Promotional functions means promoting, promote કરવું. અહીંયા કોને પ્રમોટ કરવાની વાત આવશે? ઓકે, RBI તો કાંઈ ફિલ્મ સ્ટાર તો નથી કે પોતાની મૂવીને પ્રમોટ કરાય. So here RBI will be promoting the bank or the banking system. Okay, અત્યારના તમે જુઓ તો મેજોરિટી ઓફ ધ સિસ્ટમ આખું હજી સુધી કેશની અંદર ટ્રાન્ઝેક્શન વધારે થતા હોય છે. હજી લોકોને થોડુંક એસ્પેશિયલી ઇન ધ રૂરલ એરિયાઝ અને ટ્રસ્ટ નથી આવતો બેંક્સ થ્રુ ટ્રાન્ઝેક્શન કરવામાં, કોઈને પોતાના અકાઉન્ટ નંબર દેવામાં, અકાઉન્ટ નંબર આપવામાં એમ થાય કે પૈસા ઉપડી જશે તો, એટલે બીક રહીએ, કોઈને પોતાના અકાઉન્ટ નંબર ના આપે,
ઓકે, અકાઉન્ટની ડિટેલ્સ નહીં આપવાની. અકાઉન્ટની ડિટેલ્સ આમ તો ન જ આપવી જોઈએ, પણ અકાઉન્ટ નંબર તમારે કોઈ પણ પર્સનને આપવા જ પડે જો એને તમારે બેંકમાં ડેબિટ ક્રેડિટ કરવાના હોય તમારા ખાતાની અંદર પૈસા તો. So what I am exactly talking about is especially still in the rural areas, the banking transactions have not that much developed compared to the urban areas. So what RBI is trying to do, RBI is promoting promotional function. See, RBI is promoting the banking system in the rural areas. Okay, RBI is telling the people to come out of the unorganized money market and go to the organized money market. So અહીંયા એક પોઈન્ટ એ પણ લખી શકો. Okay, RBI is promoting the people, creating awareness among the people to come out from the unorganized money market and go to the organized money market. Now what is unorganized and organized money market? તો એની પણ મેં ઓલરેડી વાત કરી દીધી છે તમને. અનઓર્ગેનાઇઝડ મની માર્કેટની અંદર એવા બધા લેન્ડલોર્ડ્સ અથવા લેન્ડલોર્ડ્સ કહી શકો, ત્યાં મની લેન્ડર્સ કહી શકો તમે, વ્યાજ વટાવની અંદરથી જે પૈસા લેતા હોય જે લોકો, જેની કોઈ પણ ગેરંટી ન હોય, રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ ના આવતા હોય, આરબીઆઈ ની અંદર ના આવતા હોય. ઓકે, એ અનઓફિશિયલી કહેવાય. આજે તમે કોઈ પાસેથી વ્યાજ પૈસા લેવા જાઓ એક્સેપ્ટ ધ બેંક, ઓકે, બેંક સિવાય, તો એ આરબીઆઈ ની અંદર ના આવતા હોય, આરબીઆઈ ના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ ની અંદર, તો એને અનઓર્ગેનાઇઝડ મની માર્કેટ કહેવાય. ઓકે, if you are taking the money as a loan from that kind of a person, then it's a part of unorganized money market. In short, unorganized money market means which are not regulated by the RBI. બસ એટલું સમજી લ્યો ને તોય આવડી. અનઓર્ગેનાઇઝ મની માર્કેટનો મતલબ એવો થાય કે આરબીઆઈ ની અંડરમાં આવતા ન હોય એવા માર્કેટ. તો ત્યાંથી તમારે પૈસો નહીં લેવાનો, ત્યાં તમારે પૈસાની વહીવટ નહીં કરવાની. ઓકે, you have to carry out the transaction in the organized money market. Organized money market એટલે બેંક્સ છે, એનબીએફસીસ, કોઓપરેટિવ બેંક્સ, જે ગવર્મેન્ટની અથવા તો સોરી આરબીઆઈ ની અંડરમાં આવતા હોય. તો અહીંયા પ્રમોશનલ ફંક્શન્સ ની અંદર આરબીઆઈ પ્રમોટ કરે. કોને પ્રમોટ કરે? બેન્કિંગ સિસ્ટમને પ્રમોટ કરે, લોકોને પ્રમોટ કરે છે, એને એન્કરેજ કરે છે, અવેરનેસ ક્રિએટ કરે to come out from the unorganized money market and go to the organized money market. Okay, see, even today there are many people in India who do not hold a bank account. They depend on the unorganized money market for their credit needs. પૈસા જોતા હોય તો આવા જમીનદારો પાસે જાય, મોટા મોટા લેવેચ મતલબ વ્યાજ વટાવનો ધંધા કરતા હોય એની પાસે જાય. But they are not regulated under the RBI. So the farmers, the poor persons are exploited. Okay, they depend upon the unorganized money market for their credit needs. Credit એટલે money needs. Okay, પોતાને ઉધારીમાં પૈસા જોતા હોય એના માટે. Make business related payments in cash rather than by checks, owing to which it is difficult to know what is the exact value of transaction taking place in the country, and it becomes difficult to ascertain the exact value of money or to arrive it at the actual figure of the national income. So they are rather paying in the cash instead of paying in the checks. Okay, so એના બે ડિસએડવાન્ટેજ છે. એક તો કેશમાં પૈસા આપ્યા હોય તેનો કઈ રેકોર્ડ ન રહે. હા, તમે કઈ પર્સનલી વિડીયો રેકોર્ડ કરીને સ્ટ્રિંગ ઓપરેશનની જેમ અહીંયા પેનમાં કેમેરો રાખીને એવું જાવ તો વસ્તુ અલગ છે. જો એમાં પેનમાં કેમેરો રાખવાના પૈસા હોય તો એની પાસે ઓલા પાસે જવાની જરૂર કાંઈ પડે નહીં. સો અહીંયા કહેવાનો મતલબ એવો છે કે એમાં કઈ રેકોર્ડ હોતો નથી. કેશમાં પૈસા આપ્યા હોય તો કાલ સવારે ના પણ પાડી દે મને નથી મળ્યા. બટ ઇફ યુ આર પેઇંગ ધ સેમ અમાઉન્ટ થ્રુ ધ ચેક, then there is a record. ઓકે, સો એક આ પણ એનો એડવાન્ટેજ છે. બાય paying the money through the checks you can keep the records. Second, કે નેશનલ ઇન્કમ. હવે નેશનલ ઇન્કમ શું છે એની આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા નથી કરવાની. તમને કદાચ ખ્યાલ જ હશે, ઓલરેડી 10th સ્ટાન્ડર્ડની અંદર પણ ભણી ગયેલા છો. જો કે 2 મહિના પહેલાનું યાદ નથી રહેતું, 2 વર્ષ પહેલાનું તો ક્યાંથી યાદ રહેવાનું. નેશનલ ઇન્કમ ઇકોનોમિક્સની અંદર છો તો તમને ખ્યાલ જ હોવો જોઈએ. અત્યારના સાવ સિમ્પલ મેનરમાં કહી દઉં, નેશનલ ઇન્કમ મીન્સ ધ ટોટલ ઇન્કમ ઓફ અ કન્ટ્રી. It's not as simple as what I have said. આટલું સિમ્પલ નથી. ઓકે, નેશનલ ઇન્કમને સમજાવવું હોય ને તો આખો એક 30 થી 45 મિનિટનો લેક્ચર જોઈએ, એ પણ ઇનફ નથી આમ જોઈએ તો. સિમ્પલ મિનિંગ સમજાવવું હોય તો ખાલી. ઓકે, અહીંયા એટલું સમજી લ્યો. નેશનલ ઇન્કમ મીન્સ ટોટલ ઇન્કમ અર્ન્ડ ઇન એ કન્ટ્રી, અર્ન્ડ બાય અ કન્ટ્રી, સોરી, ટોટલ ઇન્કમ અર્ન્ડ બાય અ કન્ટ્રી, એને કહેવાય છે નેશનલ ઇન્કમ. ટોટલ ઇન્કમ અર્ન્ડ બાય અ કન્ટ્રી ઇન અ ફાઇનાન્શિયલ યર. તો હવે આ નેશનલ ઇન્કમનો એક્ઝેક્ટ ફિગર ના આવે. કેશમાં પૈસા આપ્યા હોય ને તો એનો કંઈક રેકોર્ડ ન હોય. એટલે નેશનલ ઇન્કમની અંદર એક્ઝેક્ટ
તમારે ફિગર કેલ્ક્યુલેટ કરવો હોય તો એક્ઝેક્ટ ફિગર ન આવી શકે, એકચ્યુઅલ ફિગર ન આવી શકે, because the transaction which I have made in the cash, there will be no record of that. Okay, so કેશમાં ટ્રાન્ઝેક્શન ન કરવા, ચેકથી ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરવા, બેંક્સથી ટ્રાન્ઝેક્શન કરવા, એના માટે આરબીઆઈ પ્રમોટ કરે છે લોકોને, અવેર કરે છે લોકોને, ઓકે, એન્કરેજ કરે છે લોકોને. Hence, RBI try to create banking awareness among the people, encourages the branch expansion in the rural areas and promoting the setup of cooperative banks in the interest of the people. આપણે આટલું યાદ રાખી લ્યો તો પણ ચાલે. Bank create awareness among the people, encourage the branch expansion in the rural areas. Rural areas માં નવા બેંક સેટઅપ કરે, કોઓપરેટિવ બેંક સેટઅપ કરે, જેથી કરીને લોકો એન્કરેજ થાય to carry out the transaction with the bank. It makes more and more effort, more and more people under the organized money market. ઓકે, લોકોને ઓર્ગેનાઇઝ મની માર્કેટની અંદર લઈ આવવા માટે વધારેમાં વધારે એફોર્ટ કરે છે. કોણ? તો કે આરબીઆઈ. સો આની અંદર આપણે શું લખશું પ્રમોશનલ ફંક્શનની અંદર? વી હેવ ટુ રાઇટ ધીસ. આરબીઆઈ ક્રિએટ અવેરનેસ અમોંગ ધ પીપલ, it encourages the banking system in the rural areas, and it make efforts to take the people from the unorganized money market to the organized money market. Main આ ત્રણ પોઈન્ટ જ છે. One, then this is the second point, and this is the third point. અહીંયા સુધી first point. Okay, then from here to here it is second point, and from here to here third point. Okay, so now the third one, third non-monetary function of the Reserve Bank of India, that is financial inclusion and development. Now see, what does financial inclusion and development means? હવે જેમ જેમ આપણી ઇન્ડિયાની ઇકોનોમી આગળ વધતી જાય છે, એ ડેવલપ થતી જાય છે. ઓકે, ઇન્ડિયન ઇકોનોમી ઇઝ continuously developing, and there are certain reforms which are being continuously taking place in the Indian economy. Indian economy ની અંદર ઘણા બધા reforms continuously થતા રહે છે. ઓકે, મેજર ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સ થોડા વર્ષે ઇન્ડિયાની અંદર થાય જ છે. ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સ મીન્સ ચેન્જીસ. ઓકે, ઘણા બધા ચેન્જીસ આવે આપણી ઇકોનોમીની અંદર. તો હવે એ ચેન્જીસ, નવા જેમ ચેન્જીસ આવતા જાય, એવી જ રીતના બેન્કિંગ સિસ્ટમની અંદર પણ ચેન્જીસ લઈ આવવા પડે. જેમ આપણી ઇકોનોમીની અંદર ચેન્જીસ આવતા જાય, સિમિલરલી લાઈક ધેટ વી હેવ ટુ મેક ધ ચેન્જીસ ઇન અવર બેન્કિંગ સિસ્ટમ ઓલ્સો. તો એ કામ કરે છે આરબીઆઈ. આરબીઆઈ બેન્કિંગ સિસ્ટમને એક્સપાન્ડ કરે છે. ઓકે, નવા ચેન્જીસ લઈ આવે બેન્કિંગ સિસ્ટમની અંદર, નવી ફેસિલિટીઝ લઈ આવે છે. પછી રૂરલ એરિયાઝની અંદર બેંક સેટઅપ કરે, એગ્રીકલ્ચરને સેટઅપ કરવા માટે અલગ ફેસિલિટી, અલગ સ્કીમ બહાર પાડે. એટલે એના લીધે શું થાય તો કે માર્કેટની અંદર, ઇકોનોમીની અંદર જે ચેન્જીસ આવ્યા, એ ચેન્જીસનો બેનિફિટ તમને અને મને મળી શકે. એ ચેન્જીસનો બેનિફિટ ક્યારે મળશે? જ્યારે બેંક પોતાની સિસ્ટમને અપગ્રેડ કરશે ત્યારે. ઓકે, આ મોબાઈલની અંદર તમારે કાંઈ અપડેટ આવ્યું હોય તો એ અપડેટનો લાભ લેવો હોય તમારે, તો મોબાઈલને અપડેટ કરવું પડે. કે એમનેમ તમે જોયા રાખો કે ઉપર નોટિફિકેશનમાં લખેલું આવ્યા રાખે કે there is an update, કે પ્લીઝ અપડેટ યોર ફોન, અપડેટ ટુ ધ લેટેસ્ટ વર્ઝન. તો તમે ખાલી જોયા જ રાખો, જેને અપડેટ કરતા નથી તો ન ચાલે. સિમિલરલી, ઇફ there are certain changes which are happening in the Indian economy, તો એની સાથે ચેન્જીસનો બેનિફિટ લેવા માટે આરબીઆઈને બેન્કિંગ સિસ્ટમની અંદર પણ ચેન્જીસ કરવા પડે કન્ટિન્યુઅસલી, જેથી કરીને ઇકોનોમીની અંદર જે ચેન્જીસ થયા એ બેંકના થ્રુ, બેન્કિંગ સિસ્ટમ થ્રુ લોકોને એનો એડવાન્ટેજ મળી શકે. એટલે આ એના જેવું છે. ઇન્ડિયન ઇકોનોમીની અંદર ચેન્જીસ થયા, then you have to change the banking system. By changing the banking system, who will get benefit? The individuals. Okay, like you and me, then after farmers belonging to the agriculture sector, all this will get benefit. India nothing, individual. Okay, so India is a country with a huge degree of economic diversity and rural-urban divide, and hence wherever major economic reforms and changes come, it is about necessary that people and the economic units of all the segment receive the benefit of such changes. કીધું ને કે જ્યારે ઇકોનોમીની અંદર મોટા એવા ચેન્જીસ આવે તો એ ચેન્જીસ લોકો સુધી પહોંચવા જોઈએ. આ ઇન્ડિયન ઇકોનોમીની અંદર જે ચેન્જીસ આવ્યા એ અહીંયા લોકો સુધી પહોંચવા જોઈએ.
ઓકે, તો એનો બેનિફિટ લોકો સુધી પહોંચે એના માટે બેન્કિંગ સિસ્ટમને પોતાને અપગ્રેડ કરવી પડે. So, for such inclusion, RBI continuously make efforts in the banking sphere. Okay, it provides special credit facility. Credit facility means loan facilities to priority sectors like agriculture, small scale industry, self-employed people. Self-employed people એટલે પોતાની જાતે નાનો એવો ધંધો કંઈક કરતા હોય એને self-employed people કહેવાય. Okay. Traditional and cottage industry. Cottage industry નો મતલબ પણ તમને ખ્યાલ હશે. The industries which people carry out at their own home. પાપડ બનાવવા, અગરબત્તી બનાવી, ઓકે, આ બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કેમાં આવે? કોટેજ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર આવે. સો આ બધા જ લોકોને, એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરના લોકોને, સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રી, નાની એવી ઇન્ડસ્ટ્રી ચલાવતા હોય, ઘર બેઠા ધંધો કરતા હોય, બધા જ લોકોને બેનિફિટ થાય. કેનો બેનિફિટ થાય? ધ ચેન્જીસ વિચ આર હેપનિંગ ઇન ધ ઇન્ડિયન ઇકોનોમી, એનો બેનિફિટ થાય. એ માટે બેંક્સને પોતાની સિસ્ટમને અપગ્રેડ કરવી પડે. ઓકે, બેંક્સને પોતાની સિસ્ટમને શું કરવી પડશે? અપગ્રેડ કરવી પડશે. સો એનું કામ પણ આરબીઆઈ કરે છે. It also make efforts to increase the flow and enhance the awareness regarding the banking among the masses. So already આ તો આમાં આવી જ ગયું છે, આવડો આ પોઈન્ટ આની અંદર આપણે કવર કરી લીધો. અવેરનેસ ક્રિએટ કરે લોકો વચ્ચે બેન્કિંગ સિસ્ટમનો વધારે ઉપયોગ કરવા માટે. In present time, RBI manages the Prime Minister Jan Dhan Yojna also. ઓકે, આના વિશે કદાચ તમે સાંભળેલું હશે, પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના, प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना और प्रधानमंत्री जनधन योजना. प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY inaugurated in the year 2014. ઓગસ્ટ માં આઈ થિંક હતું, ઓગસ્ટ 2014 ની અંદર આનું ઇનોગ્રેશન કરવામાં આવ્યું હતું. આ જે એક સ્કીમ છે ને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર જનધન યોજના, ઇટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ક્લુઝન ઓનલી. આનો જ પાર્ટ છે. આ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ક્લુઝન માટે જ આ લોન્ચ કરવામાં આવી હતી. એટલે ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ક્લુઝનનો એક્ઝેક્ટ મિનિંગ શું થાય એ કદાચ તમને ખબર હોવી પડી જ આવી જોઈએ અત્યારે. ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ક્લુઝન મીન્સ એક્ઝેક્ટલી શું? તો એનો મતલબ એવો છે કે ધ ફેસિલિટીઝ, ધ ફાઇનાન્શિયલ ફેસિલિટીઝ which are offered by the various banks and the government should be available easily to the small individuals and small businessmen. એટલે એનો મતલબ એવો છે કે જે બેંક્સ અને
જે ગવર્મેન્ટ નાની મોટી ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ આપે. ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ એટલે શું? તો કે લોન આપે, ઓકે, ઓછા ઇન્ટરેસ્ટ રેટે, ધેન આફ્ટર વેરિયસ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ ધ ફેસિલિટીઝ. તમને બેંક તરફથી એટીએમ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. બેંકમાં અંદર અકાઉન્ટ ઓપન કરો તો બીજી ઘણી બધી સર્વિસીસ આપવામાં આવે છે. ઓકે, એ આપણે જોઈ લીધું બેંકના ફંક્શન્સમાં. તમને વોલેટ પણ આપવામાં આવે જો તમારે રાખવું હોય લોકર. તો આ બધી, આ તો ફાઇનાન્શિયલ ફેસિલિટીઝમાં ન આવે, બટ હું તમને એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું છું. ફાઇનાન્શિયલ ફેસિલિટીઝની અંદર છે ફોર એક્ઝામ્પલ ગવર્મેન્ટને કોઈ લોન છે ગવર્મેન્ટની, અથવા તો બેંક સિસ્ટમ જે છે એ પોતે લોન પ્રોવાઈડ કરે છે ઓછા રેટે, કોઈ એવી સ્કીમ ગવર્મેન્ટે બહાર પાડી. હવે એ સ્કીમનો એડવાન્ટેજ તમને ક્યારે મળી શકે? વેન યુ આર હેવિંગ અ બેંક અકાઉન્ટ. ઓકે, સો ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ક્લુઝનનો મતલબ જ એવો છે કે લોકોને ગવર્મેન્ટ તરફથી જે ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ આવે છે એનો બેનિફિટ થાય. ઓકે, સો ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ક્લુઝન ઇઝ નથિંગ but a one kind of a program of government of India only, okay, by which government provide financial services to small individuals and small businessmen. Okay, so it's a one kind of financial service only, it's a one kind of program only, sorry, which provide the financial services. એટલે financial inclusion શું છે? તો કે એક પ્રોગ્રામ છે જે financial services provide કરે. કોને પ્રોવાઈડ કરે? તમારા અને મારા જેવા લોકોને અને સ્મોલ બિઝનેસમેનને. તો એના માટે આપણે સૌથી પહેલા તો શું કરવું પડે? બેંકની અંદર અકાઉન્ટ હોવું જોઈએ. એટલે એના માટે આ સ્કીમ લોન્ચ કરવામાં આવી હતી, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર જનધન યોજના. એટલે આ સ્કીમની અંદર લોકોને એન્કરેજ કરવામાં આવ્યા હતા ટુ ઓપન ધ બેંક અકાઉન્ટ. અને ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ છે, ઓકે, ઇન્ડિયાના નામે. જ્યારે આ સ્કીમનું ઇનોગ્રેશન કરવામાં આવ્યું ત્યારે ઓન ધ ફર્સ્ટ ડે ઇટસેલ્ફ I think 15 million bank accounts were opened. 15 million. 15 million means 1.5 crore. 1.5 crore bank accounts were opened. 1.5 crore bank accounts were opened in a single day. So it's one kind of Guinness Book of World Record for the India. કે આ સ્કીમ લોન્ચ કરવામાં આવી ત્યારે હજી સુધી આ સ્કીમ એક્ટિવ જ છે. તમારે જનધન યોજનાની અંદર જો અકાઉન્ટ ખોલાવવું હોય તો ખોલાવજો. બટ આપણા લોકો માટે સ્પેશિયલી ઇટ ઇઝ વેરી બેનિફિશિયલ ટુ ધી પીપલ હુ આર બિલોંગિંગ ટુ ધ બિલો પોવર્ટી લાઇન. ઓકે, એના માટે વધારે બેનિફિશિયલ છે આ. ઓકે, કદાચ આપણા જેવાને ખોલવા દેતા હોય કે ન દેતા હોય મને બહુ ખ્યાલ નથી, કારણ કે મેં કોઈ ટ્રાય કરી નથી. આઈ એમ જસ્ટ ગિવિંગ યુ અ બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધ PMJDY, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર જનધન યોજના. સો ઇફ યુ વોન્ટ ટુ રિમેમ્બર ધીસ યુ કેન. આટલું યાદ રાખી લેજો, ઇટ્સ અ પાર્ટ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ક્લુઝન. તો this is our third point, this is our second point. તો સર ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ક્યાં ગયો? તો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ આમાંથી આપણે અહીંયાથી. ઓકે, ફોર સચ ઇન્ક્લુઝન RBI, તો અહીંથી આપણે કરશું. RBI continuously make efforts in the banking sphere, it provide facial credit facilities. અહીંથી લઈને અહીંયા સુધી. This is your first point. Okay, now it publishes all the different kinds of the banking related information and statistics as well as the expert articles in order to promote research related to the banking and the monetary improvement in the country. On the RBI website people can get free access of such information. સો અહીંયા એ કહેવા માંગે છે કે બેન્કિંગ રિલેટેડ તમને કોઈ પણ સ્ટેટિસ્ટિક્સ જોતા હોય, ઓકે, ઓર એલ્સ યુ વોન્ટ એની ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ ધ રિસર્ચ આર્ટિકલ્સ or the different kind of data, you can easily collect those data from the RBI website. RBI ની વેબસાઇટ ઈઝી છે યાદ રાખવી, તો નેટમાં મળી જ જશે, યાદ રાખવાની કઈ જરૂર નથી. ઓકે, rbi.org.in, rbi.org.in. It's an official website of the Reserve Bank of India. From there you can get all the different kinds of the information related to the banking sector. તો આ બધા નોન મોનેટરી ફંક્શન્સ છે RBI ના. Okay, so this is your fourth point. From here to here. So here with that we are concluding the non-monetary functions of the Reserve Bank of India.
And in the next lecture we are going to start one of the most important topic of this chapter, that is monetary policy. Non-monetary policy, monetary policy. Okay, now what does monetary policy means? Then after, which are the different instruments which are included in the monetary policy? Bank rate, then after repo rate, reverse repo rate, statutory liquidity ratio, CRR, cash reserve ratio, then after OMO, open market operations. Okay, all these things we are going to study. બહુ જ important છે, બહુ એટલે બહુ જ આગળ જતા પણ તમને કામ આવશે. સો મોનેટરી પોલિસીનો આગળના જેટલા જેટલા પાર્ટ આવે એ સ્કીપ કરતા નહીં, મહેરબાની કરીને. Okay, so with that I am concluding the today's lecture. Take care guys, you will hear me soon. Stay home, stay fit, stay fine.